Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ahiret derslerini devam etemiz. Bugün bizning Cennet. şirat boyunca cehennem. Gilgil cennet bulmay. Şuna göre bugün cehennem. Cehennemge kelgende biz sizning bilen anın sıfatlarını koruy başladık. Hem uzgan derste cehennemnin yalqını, anarısın cehennemnin kişi kibik söyleşe dedik. Şulay bitindi. Көзі, құлақлары бар dedik. Hem kişiler cehennemge kelgende ol indi alarga qarab, alarını көріп arlı deb aytик менде, pışıltı deb aytик менде, şulay qorqыныч тавыш белән alarını qarşı alacak dedik. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin endi hadisini kitirdik. Күрә торган iki күзе бар. İşitә торган iki құлағы бар dedik. Hem сөйли торган теле бар dedik. Сөйли торган теле бар dedik. Bugün devam etәбез. Hem сорау bu dünyada cehennemni көрүп буламы, юкмы? Чөнки biz sizning bilan aytdik, aqida boyunca cehennem var, cennet var. Alar kıyamet gününde gene barlıkka kelmeyecek. Alar var. Hem bilgili bulgança Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Teala көрсәтті isen vakitte cennetini de көрсәтті cehennemini de. Ol aların ikisini de gördü. Hem bu hakta indi biz hadisler okudık. Men indi kayberleringine alarның кайберләрен sizge iske çürüp kitem. Bir vakit kıyaş tutulganda Abdullah ibn Abbas ayta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytdı di, min cennetni gördüm di. Hem andağı bir telgeş vinograt, yüzüm jemişlerin görüp, min şol telgeşke suzuldım di. Suzuldım di. Eğer de min ol cennetteki vinogradны, bir telgeş vinogradны algan bulsam di, dünya bitkençe siz şuşu vinogradны aşagan bulur idiniz di. Yani anın indi bereketi, köplüğü bilen bu di dünya bitkençe siz şuşu vinogradны aşar idiniz di. Anlarısın min kurdum cehennemni di, minim cehennemge kadar andı korkunç manzara kurganım bulmadı di. Hem köpçülük ahilleri anın hatın kızlarıydı di. Niçin biz indi anı aldağı derslerde qaradık. Şulay bit baştağı derslerde. Şulay Bukhari rivayetlerinde kile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, buna Esma tapşıra radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, qad danat minnil cenneti, cennetti şul kadar mina yakın aytıldı di. Şul kadar mina yakın aytıldı di. Eğer de min jüret etken bulsam di, если бы я осмелился бы di, min di andağı telgeş bilen vinogradны alır idim di. Yani kulunu suzup alırlık idi di. Cennet şul kadar mina yakın aytıldı di. Mina di cehennem yakın aytıldı di. Hem ol şul kadar mina yakın buldu di. Min de cehennemde bular bilen birge bulurmun ikenini degen fikir tudu di başımda. Yani şul kadar min ol bitinde cehennemge koyandır üstten gine qarab gitsen, koyandır şitten gine qarasan andi fikir tomay. Şulay bitinde. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, min cehennemge şul kadar yakın aydım di. Hatta qara min de bular bilen birge bulam iken degen fikir tudu, korkup kaldım di. Hem min kurdum cehennemde bir hatınны di. Anı di pisi tırnakları bilen yırtaydı di. Pisi anın tenin tırnakları bilen yırtaydı di. Şundan soň min sıradım di. Bu hatınның gayibi nersede di? Feriştelerden sıradı indi. Şulay bit. Hem min ayttılar di, bu hatın asramaga pisi algan, yani bunun pisi bulgan indi. Hem anı bulmege biklep aşka ötürgen. Yani açlıktan ötürgen. Өзі de aşatmagan, шығарып та жибермеген. Çünkü
песине үйден шығарсаң, ол өзі таба. Шулай ма? Аны шығарып жіберсең, ол өзі тігінде мында ашар еді. Шуңа күрә үзе дә ашатмаган, шығарып та җибәрмәгән, җир өстендәге хашаратлардан ашар өчен дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Димәк, бу хатын кызның гаибе нәрсәдә булган? Ул үзенә әманәт итеп асрамага алган җан иясен карамаган, тәрбияләмәгән һәм нәрсә интектереп ашка үтергән. Чөнки әгәр кирәк булмаса, карыйсы килмәсә, ул аны шығарып җибәргән булса да үлми иде. Шулай бит инде. Ул үзе таба иде шунда. Аны күршеләр ашата иде, башкасы. Монда ул аны нишләткән? Башкаларга да бирмәгән аны карарга. Һәм үзе дә карамаган инде. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Җәһәннәм уты ди миңа шул кадәр якынайтылды ди, хәтта аның иссесен, кызуын битемнән өрә башладым ди." Ягъни дип кире өрә башладым ди, чөнки нәрсә? Битемне хәтта кыздыра башлады ди, яндыра башлады ди. Һәм мин күрдем ди, җәһәннәмдә бер кешене ди, ул тимер ыргак алып ди, ана дөянең колагын йырта иде ди. Ләкин монда сүз бармый дөяне интектерү турында, монда сүз бара гарәпләрдә дөя бит инде ул гомумән дәрәҗәле хайван булган. Шулай бит? Мәсәлән, менә Индиядә нидә бит инде урамда сыерлар йөриләр бит инде. Анда какайтып, бөтен эшләрен эшләп, беркем тими аларга, юл өстендә ята, тиергә ярамый. Гарәпләрдә алайык булмаса да, ләкин мәсәлән, анда ана дөя, ул әллә ничә тапкыр бала тудырса, аңа ниндидер дәрәҗә биргәннәр. Һәм хәтта аның колагын менә шулай йыртып куя торган булганнар, бөтен кеше белгән. Бу ниндидер дәрәҗәле дөя, аның туган баласы да дәрәҗәле булган, аның сөтен теләсә кемгә эчәргә ярамаган. Ягъни бу мәҗүсилек булган инде. Язычество булган бу, теге төрле арымнар, исламда улай берләр юк. Шулай бит инде. Шуңа күрә монда сүз бара шушы мәҗүсилек турында. Ягъни аны шуның сәбәпле газаплаганнар. Һәм мин күрдем ди, Химяр кабиләсеннән бер хатынны ди, ул песи белән иде ди. Менә шул без алдагы хадистәге хатын турында сүз бара инде. Шулай бит? Песи белән ди. Ягъни нишләгән? Песиен ашатмаган, карамаган инде. Шуңа күрә исламда без беләбез, кешеләрнең хак, Аллаһның хакы гына түгел, Аллаһның мәхлукларының хакы. Мәсәлән, исламда карыйбыз әти-әни хакы, бала хакы, өлкәннәр хакы, яшьләр хакы, ир хакы, хатын хакы, гомум кешеләр хакы. Мәсәлән, без сиңа таныш булмаган, бөтенләй билгеле булмаган кешегә барып зыян сала алабызмы? Юк, безнең хакыбыз юк. Ул бездән ниндидер су сораса, мәсәлән, юлда калып, шүлдә калып, каядыр су сораса, без аңа ярдәм итәргә тиешме? Тиеш, ягъни гомум кешеләр хакы. Ләкин исламның камиллеге шунда, ул кешеләр хакын гына түгел, ул башка җан ияләренең дә хакын төзегән, күтәргән. Шуңа күрә бар хайваннар хакы, бар кошлар хакы, бар үсемлекләр хакы, бар бижәкләр хакы, хәтта бижәкләр хакы. Мәсәлән, бер пәйгамбәр агач төбендә күләгәгә утыра да, бер кырмыска тешли. Кайсы пәйгамбәр икән әйтелми, ләкин хадис бар. Һәм ул тешләп ачулана дагын, ачуы белән нишләтә? Тегенең оясын җимерә. Ояда бит анда меңләгән, миллионлаган. Һәм Аллаһ Тәгалә вахи иңдерә. Җәбраил фәрештә аша вахи килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга Коръән килгән кебек, нигә бер бижәкнең хатасы өчен бөтен гаиләсе күтәрде ди. Ягъни бөтен яның бит гаибе юк иде, бер генә ни эшләгән бит аны, нәрсәле? Бер генә кырмыска эшләгән. Димәк, гаделсезлек кылды, шулай бит инде. Һәм теге пәйгамбәр инде тәүбә итте. Бу безнең пәйгамбәрбез түгел, алдагы пәйгамбәрләрнең берсе. Менә шуңа күрә бар кошлар турында хадисләр, аларны рәнҗетү турында, һәм менә бу хайваннар турында да бик күп хадисләр бар. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килә һәм бер бәдәвинең дөясе елый. Елый, ыңгыраша. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кая моның хуҗасы ди, кая хуҗасы ди. Шуннан соң әйтәләр, менә чакыралар инде, синең дөяң ди, зарланды ди, син аны ашатмыйсың ди. Карамыйсың ди. Ягъни менә
Шуның кебек. Монда бөтенләй карагыз, аның утка кируенең сәбәп булган нәрсә? Кичкенә генә бер песине асырамага алып, инде аның өчен җавап тотмавы. Ягъни аны карамавы, аның хакларын үтәмәве. Шуңа күрә ул инде без ул әйберләрне белергә тиеш. Без аларны аңлатырга тиеш. Мәсәлән, кем авыл җирендә яши инде, элегрәк бигрәк тә актуаль бит инде, сыер тоту, сарык тоту. Шулай бит инде аларны карарга кирәк, тавыкларны интектерергә тиеш түгел. Аны хәзер инде, күбрәк шәһәрдә инде өйдә яши торган. Мәсәлән, кемдә пси, кемдә анда, белмим, попугай манда, башка җанияләреме, әманәт итеп ул кайтты икән синең өеңә. Мәсәлән, ул попугайны син ашатмасаң, ул үлә. Шулай бит инде. Кемгәдер бирсәң, кирәк булмаса, аны башка кеше җавап бирә. Шуңа күрә ул синдә икән, аның өчен син җавап бирәсең. Менә бер хатын-кыз җәһәннәмне булды. Ни сәбәпле? Шул песие сәбәпле. Һәм алдагы хәдистә дә килә, мин ди озын буйлы ди, кара тәнле бер хатынны күрдем ди. Ул Химяр кабиләсеннән иде. Химяр дигән кабиләдән ди, племе Химяр. Һәм ул ди газап күрде ди, үзенең песие сәбәпле ди. Ул песиен бәйләп куйган ди, аны ашатмаган һәм эшертмәгән ди. Ашатмаган да, эшертмәгән дә ди. Һәм башка җирдә ашау өчен чыгарып та җибәрмәгән ди. Чыгарып та җибәрмәгән ди. Менә шуңа күрә бу инде нәрсә? Үз өстенә шушы газапны алган. Бу хәдисләр булар бөтенесе нәрсәне күрсәтә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз күзләре белән җәннәтне һәм җәһәннәмне күрде. Шуңа күрә бу дөньяда җәһәннәмне күрүче булдымы дип сорасак, булды Пәйгамбәрбез алейхи салату ва салам. Алга таба кеше үлгәннән соң без инде беләбез, ул иң беренче кая китә? Җәннәткәме, җәһәннәмгәме? Барзахка китә. Барзахи тормыш. Әлегә җәннәт, җәһәннәм юк. Ул китә, ягъни анда китми җәһәннәм вә җәннәткә. Алар китәләр барзахи тормышка. Һәм хадис бар, без ул хадисны үттек, кабр дә булган нигъмәтләр һәм кабрдә булган газаплар турында. Искә төшерәсез, кем инде йөрде дәрескә, кем йөрмәде, карыяла аны нидән инде. Язылып барган дәресләрдә. Анда безнең шундый тема бар, кабр газабы һәм кабр нигъмәтләре. Шунда без шундый хадис китергән идек. Хәерле кеше кабрдә ятканда көн сайын аңа кабрендә нәрсә ачалар? Тәрәзә ачалар. Хәерле изге бәндә кабрдә ятканда көн сайын аның кабрендә тәрәзә ачыла. Кайда? Җәннәткә. Һәм ул үзенең җәннәттәге урынын күрә. Менә ничек итеп ул шунда кайтачак, шул урында яшәячәк, әлбәттә ул иҗмах. Аның исләре, аның тавышлары җәннәтнең. Һәм ул нәрсә дип әйтә? Я Раббым, тизрәк дөнья бетсә иде ди. Чөнки ул белә үзенең кая кайтасын. Шулай бит. Димәк, әле кыямәт юк, инде алар кабердә күреп яталар үзләренең кайтасы, керәсе урыннарын. Һәм нәкъ шулай имансызлар, гынахка чумган бәндәләр, аларга була кабер газабы. Һәм шуларның берсе буларак, ул газап бит инде. Ул көн сайын аңа ачылачак тәрәзә җәһәннәмгә, һәм җәһәннәмдәге ут килеп керәчәк, һәм җәһәннәмдә кайтасы урынын күрәчәк. Һәр төнне, һәр кичне күрә, һәм аны күреп, нәрсә? Я Раббым, дөнья гына бетмәсен, кыямәт кенә җитмәсен дип әйтә. Ни өчен? Чөнки кабердә газап күрсә дә, ул белә, кыямәттән соң хәлләр тагын да нәрсә? Тагын да авыр булачак. Ул хадистә дәлил булып тора нәрсәгә? Кыямәт әле җитмәде, инде кабердәгеләр көн сайын үзләренең кайтасы урыннарын, яки җәннәттән, яки җәһәннәмнән күреп торалар. Алга таба. Җәһәннәмнең бу дөньяга булган тәэсире. Җәһәннәм бар. Һәм аның бүген үк бу дөньяга бар тәэсире. Тәэсир нәрсә инде ул? Влияние. Бухари риваятында килә, Имам Бухари да сахих хадисләр, Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, bir vaqt cehennem dey Allah'ı Teala'ga müracaat etdi dey. Hem zorlandı dey. Cehennem жалобыт etkeninde zorlandı dey. Нәрсә дип әйтте dey, ya Rabbim, минем dey bir ölüşüm ikinci ölüşümni aşый dey. Yani cehennem yana bitinde. Bir ut ikinci utni yandıra dey. Yani ya Rabbim, min şu kadar kızdım dey. Hatta минем bir utum ikinci utumni aşый dey. Bik katı kızgan indi. Hem şuшы kızу sebeple Allah'a hatta нәрсә zar kılgan. Ya Rabbim, nişlim dey, şu kadar kızdım, bir ölüşümni ikinci ölüşüm aşый dey. Şundan soň Allah Teala dey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, cehennemge dey yılına 2 mertebe suluş alırga ruhsat etdi dey. Sulap koyurga. Мына кіші жеңіл сулап қоя бетінде, яки ауыр сулап қоя. Мына шулай сулыш алырға 2 тапқыр рұқсат етті dey. Біріншісі dey қыш күні dey, ikkinchisi jay күні dey. Cehennem suluy bir mertebe kışın, bir mertebe suluy jayın. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ dey. Hem siz dey, jay күні en katı, şille, kızılarını көрсәгіз dey, bu cehennemnin soluşu dey. Hem kışın dey, nindi katı zemharir dip keleyindi ol. Zemharir, yani en katı salkınlar. Degi, самый лютый морозы деп айтабыз. Zemharir salkınlar деп айталар. Татарда енді. Kullanalaran, zemharir salkınlar деп. Anları son kutup dip de айталар енді, değil mi? Мына шушы en katı salkınlar dey, bu cehennemnin soluşu dey. Soluşu dey. Mına hatta bugün de bitinde bik жылы түгел, шулай ма? 25 неше градус. Мына бұлар бүтінісі де cehennemnin солышы dey. Çünkü biz sizin bilen alda bulmadı bu gayli mi? Cehennemnin, demek bu hadis nerseni kursata? Gazap 2 türlü. Mında yandıralar, mında üşüteler. Şulay bitinde bik katı salkında bulurga mümkün. Mına şu an göre bu cehennemnin sıfatı ol dünyaga tesir ete. Şulay yok Bukhari rivayetinde kile Ebu Sa'id radıyallahu anhu tabşıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytken, "Abridu bis salati fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem" dey. İle namazında dey, bik isi bulsa ezgine kişiktirigiz dey. Mına indi bizge kagılmay. Biz vakıtı kirgeçte okuybiz, çünkü bizde şul kadar kıtışkış isi yok. Şulay bit. Ama lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşagan jirde, anda ekvatorga yakın jirlerde 50 gradus, dağın da kubrak bulurga mümkün. Hem kıyaş anda mına bulay bula. Kimnin bargаны бар? Nige şuluk Mekke'ge indi anda ile vakitinde kıyaş mına bulay qarıysınız ki. Ol tup turu qarıy. Hem ol bik katı kızdıra. Şuna göre elik bitindi hazırgi konditsionerli meşitler, bütün jirde hatta tübede bulmagan. Şuna göre kişiler нәрсе isside bik katı isside namaz okurga mecbur bolganlar. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem нәрсе degen? Issini biraz gına isside namazını kişiktirigiz degen. Bunda ile turunda söz bara. Çünkü bik katı isside min feyhi cehennem. Cehennemnin sulavundan keledi. Cehennemnin sulavundan keledi. Mına ol sulap ezgine şıgara özünün issisin. Hem omdi ol bizge kile, bizge erişe. Elbette biz indi bilebiz. Tabiat kanunlarından, tabiat zakonları yağından qarasan, tabiat biliminden qaraganda ol indi kıyaştan kile biz onu bilebiz. Şulay bit indi. Biz bilebiz niçin kış günü kıyaşның issisi ezrek kile. Çünkü jir şarı özünün urunun gradusunu özgərtə. Şulay bit indi. Şuna göre kıyaşның nurları turu düşmey, sipap kına kite bizni. Bilebiz jay günü niçin şulay, bilebiz ol zəvəlgə, zinitqa kilgəş niçin issi. Biz alarını bilebiz. Lakin şuluk kıyaşta qayan ala özünün issisin. Qayan ala.
Шуңа күрә монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе бар. Безгә монда теге монсы ничек микәнсең, монсы ничек микән дип сорау бирәсе юк, ләкин без беләбез. Кояштан килсә дә, табигый яктан, табигать кануннан карасак, без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүзе хак. Сүзе хак. Шуңа күрә безгә калганы теге ни түгел, мөһим түгел. Алга таба. Җәһәннәм мәңгелек һәм бер кашанда бетми. Җәһәннәм мәңгелек һәм бер кашанда бетми. Имам Тахауи үзенең Акида китабында нәрсә дип әйтә? Җәннәт һәм җәһәннәм аларды халык кылынган, сатварины ди. Алар инде икесе дә бар ди. Алар бер кашанда бетмиләр һәм яшәүләреннән туктамыйлар ди. Бу әһле сунна вәл җамаага акыйдасы, җәһәннәм, җәннәт, алар икесе дә мәңге һәм монда әһле сунна галимнәренең монда бер нинди дә каршылыклары юк. Бар кайбер галимнәр әйтәләр җәһәннәм турында, җәһәннәм бетергә мөмкин дип, ләкин ул галимнәргә безнең күпчелек галимнәр каршы чыга. Сезнең дәлилләрегез нык түгел, дөрес түгел. Шуңа күрә алар инде шулай көн кадагында тора торган фикер түгел. Ләкин әһле сунна вәл җамаага әйтә инде җәннәт үзенең нигъмәтләре белән мәңгелек һәм җәһәннәм дә үзенең газабы белән мәңгелек, ул бетми дип әйтә. Ләкин әһле сунна вәл җамаагадан тайпылган кайбер булды агымнар, тишениялар, хәтта секталар дип әйтсәк тә була. Алар җәһәннәм мәңгелек түгел дип әйтүчеләр булды. Мәсәлән, алдагы әүвәлге гасырларда булды инде, мәсәлән, Җәһмия, аның карашында булучылар булды. Алар инде җәннәт тә, җәһәннәм дә мәңгелек түгел диделәр һәм галимнәребез аларга каршы китаплар яздылар, аларның дәлилләренә каршы. Аннан соң хаварижлар булды. Хаварижлар, муътазиләләр булды. Алар инде бөтенесен без аның турында сөйләшкәнек, гынахлар сәбәпле кеше мәңгелек калачак җәһәннәмдә диде. Һәм беркем дә чыкмаячак диделәр алар. Мәсәлән, теләсә кайсы любой харамны эшләсәң, алар әйттеләр, бу кафир диделәр. Димәк, ул харамнан тәүбә итмиш ул дикән җәһәннәмдә диделәр. Бер кашан да чыкмый диделәр. Кайберләре әйтте инде, мәсәлән, муътазиләләр, алар ди җәннәттә дә булмаслар, җәһәннәмдә дә булмаслар ди. Ягъни имансызлар инде. Алар шушы уртада калырлар ди. Шуңа күрә бу дөньяда да алар инде әйттеләр инде, миндә түгел, кафирдә түгел диделәр. Ягъни мөселман да түгел, бу кафир дә түгел диделәр. Ләкин җәһәннәмгә керттеләр барыбер. Анда мәңге кала диделәр. Аннан соң бар шулай бик кызыклы инде акыйда, ул яһудиләрнең акыйдалары. Пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә китерә, аларның турында аятлар килә. Мәсәлән, Бакара сүрәсе 80-81, мәсәлән, Әл-Гимран 20-24, анда инде килә: "Ва калу лан тамассана нар илля айяман магдуда". Алар әйтәләр ди, без җәһәннәмгә керәбез, ләкин вакытлыча гына дип әйтәләр ди. Вакытлыча гына дип әйтәләр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә инде, әллә берәр килешүегез бармы сездән дип сорагыз әле алардан ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә белән килештегезме әллә? Без җәһәннәмгә керәбез дә вакытлыча гына аннан янабыз дип. Чөнки алар әйтәләр инде, без җәһәннәмгә керәбез, чөнки пәйгамбәргә иярмәдек, Коръәнне танымадык. Әмма ләкин җәһәннәмнең уртасына килеп җиткәч тә алар әйтәләр, фәрештә әйтәчәк ди. Бәну Исраил халкыннан булган сөннәтләнгән ирләр дип әйтә ди инде. Алар шулай китерәләр. Булды, бетте, сезнең өчен җәһәннәм юк ди. Һәм чыгыгыз җәһәннәмнән, барыгыз җәннәткә дип әйтәчәкләр ди. Бу аларның гакыйдасы инде. Ләкин ул дөрес түгел инде. Һәм галимнәребез әйтә инде, ниләр сахабалардан да килә бу хакта. Алар да чыннан да килерләр ди, һәм көтерләр ди шул урында. Ләкин аларга әйтерләр ди, мәңгелек җәһәннәмгә каласыз дип әйтерләр ди. Менә шундый бу аятлар инде әйткәнебезчә Бакара 80-81, Әл-Гимран 20-24. Хәзерге яһудлар ничек
акыйдалары ничектер, бу әйбер бармы, юкмы, мин әйтә алмыйм. Мин бу мәсьәләне өйрәнгәнем юк. Бу мәсьәләне өйрәнгән. Менә мәсәлән Ибн Габбас әйтә, безнең вакытта алар тапканнар иде ди, Тауратта шундый язу ди, җәһәннәмнең ике як, бер ягыннан икенче ягына 40 еллык юл булыр ди, һәм ул Заккум дигән агачка кадәр килдер ди. Заккум җәһәннәмнең уртасында булыр ди. Һәм алар инде шушы урынга килеп җиткәч, нәрсә? Безгә әйтерләр ди, булды чыгыгыз, сезнең өчен җәһәннәм бетте дип. Менә бу аларның гакыйдасы булган инде. Аннары соң булган инде гакыйда, ул инде суфиларда шундый крайни адашкан инде. Адашкан шундый агым, анда Ибн Гарабилар булган инде анда. Хәтта галимнәр бит аларны күферлеккә дә чыгаралар, аларның адашулары күп булды. Бу бөтен теге суфилар турында сүз бармый. Монда сүз бара, менә шушы крайни суфилар. Алар инде шулай ук нәрсә дип әйтәләр? Күпмедер вакыт янганнан соң ди, аларның ди җәһәннәмдә утыннан газап алулары бетә ди, һәм алар җәһәннәмдә ләззәт ала башлаячаклар ди. Алар шулай дип әйтәләр инде. Бу аларның гакыйдалары, әлбәттә, булар бөтенесе дә берсе дә дөрес түгел. Булар берсе дә дөрес түгел. Кайбер Муътазилә шулай ук алар адашкан фиркалар, алар әүвәлге гасырларда чыктылар инде. Алар әйтәләр инде, җәһәннәмгә кергәннән соң кешеләр үләчәк, аларның инде җаннары бетәчәк, һәм алар авыртуны сизми торган бер инде теге җәһәннәм кисәвенә әйләнеп калачаклар. Сизми тора. Алар бу дагын адашу инде. Бу дагын адашу, бу дагын дөрес караш түгел. Шуңа күрә әһле сунна вал җамага нәрсә ди? Җәһәннәмгә кергән инде кемдер чыга, беләбез, алар турында сөйләштек, һәм инде кемдер анда мәңге кала. Менә шуңа күрә безнең инде алдагы тема ул как раз менә шушы җәһәннәмнең мәңге калучылар. Җәһәннәмдә мәңге калучылар. Гомумән безнең хәзер тема башлана инде җәһәннәм әһелләре һәм аларның җинаятлары дип атала. Ягъни ни өчен җәһәннәмгә кергәннәр? Нинди гөнаһлар өчен? Һәм шуларның беренчесе мәңгелек кирүчеләр. Чөнки җәһәннәмдә булачак мәңге калучылар, җәһәннәмдә булачак кемнәр дип атаганнар алар? Җәннәт әһелләрен кем дип әйтәчәк аларны? Җәһәннәмиләр. Ягъни җәһәннәмдә янып, соңыннан аларны чыгарачаклар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның шафагаты белән, Аллаһның рәхмәте белән, һәм инде алар җәннәткә кирип, җәннәт елгаларында юынып, төзәлеп, бу җәннәт дәресендә иде. Шулаймы? Җәһәннәмиләр. Җәһәннәмдә мәңге калучылар кемнәр алар? Җәһәннәмгә кирип, бер кашан да җәһәннәмнән чыкмаучылар. Менә бу җәһәннәмдә мәңге калучылар. Булар кемнәр? Кафирләр һәм мушриклар. Кем бу дөньяда күфрлектә булды? Аллаһы Тәгаләгә ширк кылды, ширк сәбәпле күфрлеккә чыкты. Һәм шушы күфрлектән иманга килмичә үлде, кафир булып, бу кеше мәңгелек җәһәннәмдә кала. Шуңа күрә узган дәрестә дә җәһәннәмгә вакытлыча кирип, җәннәткә чыгарылачак дигән кешеләр турында сөйләштек. Анда дагын без әйттек, шулай бит, кешене иманга чакырганда, иң беренче аның ичендәге күфрлекләрен бетерергә кирәк. Әгәр дә кешенең ичендә күфрлек кала икән һәм ул күфрлектә үлә икән, сез аны бүген ни генә эшләтсәгез дә җәннәткә кертеп булмый. Все бетте. Тамам. Шуңа күрә кешенең беренче чиратта иманы белән эшләргә кирәк. Беренче чиратта. Әгәр дә ул иманга килә икән, әгәр дә ул күфрлектән китә икән, у нас есть шанс. Шулаймы? Ул кешенең җәннәткә кируенә. Шуңа күрә иң беренче чиратта без кешене иманга чакырабыз. Әгәр дә кешедә күфрлек бар икән, Алла сакласын, садака бирсә кабул булмый. Ураза тотса кабул булмый. Намаз укыса кабул булмый. Бер гамәле дә, дугасы да кабул булмый. Ни өчен? Чөнки ул күфрлектә. Күфрлектә үлде, ширктә үлде. Бу кеше мәңгелек җәһәннәмдә була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә:
Валлазина каззабу Ал-Аграф surasi. Oyatlar ko'p, biz бүтүнүсүн өлгөрмөйбүз, lekin мен берничесин шулай эске алачакмын. Шуларның берсе Ал-Аграф 36. Валлазина каззабу биаятина. Кимнәр, Аллаһ Тәгалә әйтә, безнең аятларыбызга ялган дип әйттеләр. Аллаһ Тәгаләнең аятлары килде. Аның китабы инде. Ләкин алар бу аятларны танымады. Бу ялган дип әйтте. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә кыямәт бар диде. Ул әйтте, кем барып күргәнсең әле диде. Бу күфрлек. Аллаһ Тәгалә бар ди. Ул әйтте, бу ялган ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, фәрештәләр бар ди. Ул әйтте, юк ул фәрештәләр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, бар җәннәт ди. Ул әйтә, юк ди. Бар җәһәннәм ди. Ул әйтә, юк ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, булган пәйгамбәрләр ди. Ул әйтә, юк булмаган. Бу күфрлек. Бу кеше нишли Аллаһның аятларын ялган ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, кемнәр безнең аятларыбызны ялган дип әйттеләр. Вастакбару анха. Һәм ул аятларны кабул итүдән тәкәбберләнделәр. Күп вакытта кеше ни өчен иманны кабул итми? Тәкәбберлек. Борынын чия. Кирелек кирәкмәгән. Кем каршында ул тәкәбберләр? Кем Аллаһ каршында? Шулай бит. Улаика асхабун нар ди. Алар җәһәннәм әһелләре ди. Хум фиха халидун. Алар анда мәңге калачаклар ди. Алар анда мәңге калачаклар ди. Иннал муҗримина фи азаби җәһәннәм халидун ди. Дөрестлектә гынахкар бәндәләр, гынахка чумган бәндәләр ди. Булырлар җәһәннәмдә ди, һәм алар анда мәңге калырлар ди. Зухруф surasi 74-нче аят. 74-нче аят. Валлазина кафару ва каззабу биаятина. Кемнәр күфрлек кылдылар һәм безнең аятларыбызны ялганга санадылар. Улаика асхабун нар. Алар җәһәннәм әһелләре. Хум фиха халидун. Алар анда мәңге калырлар. Һәм шундый аятлар бик күп. Бу булды Бакара surasi 39. Күп андый аятлар. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر دي. الله تعالى شرك قلوشي. يعني الله بلان بر درجة كم قدر غيبادات قلوشي. كشلر دي. Үзләрен күфрлектә дип таныганнан соң, аларга ди мәчетләрне торгызу дөрес түгел ди. Аларга мәчетләрне торгызу дөрес түгел ди. Улаика хабитат аъмалухум ди. Аларның нинди генә гамәл кылсалар да гамәлләре югалды ди. Чөнки күфрлек, ширк кешенең гамәле кабул булмый. Ва финнарихум халидун. Һәм алар утта мәңге калырлар ди. Мәңге калырлар ди. Шуңа күрә кем җәһәннәмдә мәңге кала, димәк җәһәннәмнең газабы да аңа мәңге була. Газап бетми, җәһәннәм бетми икән, димәк газап та бетми. Шуңа күрә алар инде калалар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Юридуна ан яхруджу минан нари. Алар ди бик каты уттан чыгарга теләрләр ди. Ва ма хум би хариджина минха. Ләкин алар аннан чыгучылар түгел ди. Юк, алар аннан чыкмаслар ди. Ва лахум азабун муқим ди. Аларга һәр даим газаплар булыр. Ягъни мәңгелек газаплар булыр ди. Маида surasi 37-нче аят. Һәм инде менә bir-iki hadis кенә китерәсем килә бу темага. Bir-iki hadis кенә. Шуларның берсе Бухарида килә. Бу хадисне Ибн Умар ибн Хаттабның улы тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: Кыямәт көнендә ди, җәннәт әһелләре җәннәткә керерләр ди. Җәннәткә керүчеләр кирип киттеләр җәннәткә, ут әһелләре утка керерләр ди. Thumma yaqumu mu'adhdhinun baynahum di. Соңыннан ди, алар арасында булган муаззин. Муаззин дигән сүз ул әйтүче, ләкин азан әйтүче турында сүз бармый. Глашатай дип әйтелә инде. Фәрештә. Алар арасында булган фәрештә эндәшер ди. Я әһлән нар ла маут. Әй җәһәннәм әһелләре, сезгә үлем юк дип әйтер ди. Демәк, сез үлмәячәксез дигәч, нәрсә дигән сүз? Сез җәһәннәмдә мәңге калачаксыз дигән. Ва я әһләл җанна, әй җәннәт әһелләре,
La mauta khulud. Юк сезгә үлем, сез анда мәңге калачаксыз дип әйттерде. Димәк, менә бу да хадис нәрсәне күрсәтә? Җәннәткә кергән мәңгелек, җәһәннәмгә кергән мәңгелек булачак. Һәм мондый хадислар берәү генә түгел, алар күп, бөтенесен инде укып тормыйм. Ләкин үлем турында хадисны искә төшереп китәсем килә. Монда берничә хадис килә. Сахих Муслимда килә. Абу Саид радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән. Кыямәт көнендә алып чыгарлар үлемне ди. Ул үлем нинди кыяфәттә була әле? Ул хадисләрдә килә ак йонлы куй рәвешендә. Сарык. Шушы сарыкны алып чыгачаклар һәм җәннәт белән җәһәннәм арасына бастырачаклар. Тегеләр дә күрсен, булар да күрсен. Җәннәт белән җәһәннәм арасында. Шуннан соң фәрештәләр әйтәчәк: "Я әһлел җәннә, әй җәннәт әһелләре, танысызмы моны? Менә бу затны танысызмы?" Шуннан соң җәннәт әһелләре, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, муеннарын суза-суза тиңә карарлар ди. Димәк, бу күрсәтә инде нәрсәне? Бөтенесе күрәчәк, менә шулай карыячак. Муеннарын суза-суза карарлар ди. Һәм аны күргәннән соң алар аны таныячак. Бу кем әле? Бу нәрсә дип әйтәбез инде? Бу үлем, әҗәл. Менә бу Аллаһы Тәгалә биргән шундый мәхлук, ул үлем дип атала. Ул Аллаһның мәхлугы. То есть смерть это одно из творений Аллаха. Һәм ул үлем килә бөтен кешегә. Шулаймы? Ул үлем килә бөтен хайванга. Ул үлем килә бөтен кышларга, бижәкләргә. Шуңа күрә бөтенесе дә үлә. Һәм менә шушы үлем Аллаһ Тәгалә аңа гәүдә бирә, физик гәүдә бирә. Ул ак йонлы, кайбер галимнәр аңлаталар инде, ак йонда кара таплар булыр дип тә инде. Ләкин мөһим түгел. Менә шушы бөтенесе улай муеннарын суза-суза җәннәт әһелләре карыйлар да, шуннан соң әйтәләр: "Калу нагам." Алар әйтәләр: "Әйеди, бу бит үлем ди. Бу бит үлем ди, без моны таныйбыз ди." Шуннан соң Аллаһның фәрештәсе җәһәннәм кешеләренә мөрәҗәгать итә. "Я әһленнәр, әй ут әһелләре, беләсезме сез моны? Кем бу ди? Кем бу ди? Бу нәрсә ди?" Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Алар ди муеннарын суза-суза теге затка карарлар ди. Һәм аны күргәннән соң, әйе, бу бит үлем дип әйтерләр ди." Ягъни икесе дә, җәннәт әһелләре дә, ут әһелләре дә күрделәр. Шулай бит. Шуннан соң фаюмару бихи фаюзбахти. Аллаһ әмер бирер ди, шушы сарыкны суярга ди. Һәм аны суярлар ди. Ягъни үлемнең үзен нишәтәләр? Үтерәләр. Димәк, үлемне дә үтерәләр икән әле. Шулаймы? Үлемнең үзен үтерәләр. Шуннан соң фәрештәләр җәннәт әһелләренә әйтерләр ди: "Әй җәннәт әһелләре, хулудун фәлә маут." Битте, мәңгелек, вечность, и нет больше смерти дип әйтәләр. Булды, битте. Бүтән үлем юк. Аннары соң җәһәннәм әһелләренә карап әйтәчәкләр: "Әй җәһәннәм әһелләре, мәңгелек." Ягъни всё. Моннан соң китте нәрсә? Вечность. Фәлә маут, һәм бүтән үлем юк дип әйтер ди. Бүтән үлем юк дип әйтер ди. Менә шулай итеп, бу хадис Муслим риваятында килә. Нәрсә? Бу хадис күрсәтә, үлем бүтән булмый. Әле тагын бер шундый хадис бар. Үлем турында кешеләрнең халәте. Менә шушы вакытта кешеләрнең ичке тойгылары. Имам Тирмизи риваятында килә, Абу Саид аль-Худри тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: "Кыямәт җитсә ди, ак йонлы сарыкны ди алып килерләр ди." Ягъни үлем ак йонлы сарык рәвешендә килер ди
һәм җәннәт белән җәһәннәм арасына куерлар ди. Соңыннан бу үлемне суярлар ди, бугазларлар ди, һәм бөтенесе карап торыр ди. Җәннәттәгеләр дә, җәһәннәмдәгеләр дә бөтенесе карап торачаклар. Ничек бу үлемне үтерәләр? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Әгәр ди шатланып үлерлек булса ди, менә шатлыктан үлә торган теге я умираю от счастья диләр бит инде, от радости. Можно умереть от радости ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: если бы можно было умереть от радости ди, умерли бы обладатели рая ди. Нәһә җәннәт әһелләре карап торалар бит, алар җәннәттә. Һәм үлемне үтерделәр. Что это значит? Все бетте, булар мәңге шунда калачак. Бер кашан да үлмәячәк. Теге әйтәләр бит, мин ничә олы кешедән ишеткәнем бар. Хәзрәт, нормаль гына яши башлаган идек. Менә авырый башладым, үләргә дә вакыт җитә бугай ди. То есть, җәннәткә керде, һәм бер мәлле нәрсә үлемне суйдылар. Булар нәрсәне аңлый? Булар аңлый, что все мәңгелек җәннәт булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: если бы можно было умереть от радости ди, они бы умерли ди. Җәннәт әһелләре ди. Чөнки аларда шундый шатлык булачак. Шундый бәхет булачак аларда. Һәм нәрсә ди? Әгәр дә кайгыдан үлерлек булса ди, шул вакытта җәһәннәм әһелләре кайгыдан үлерләр иде. Чөнки алар җәһәннәмдә, анда газап, анда хәсрәт. Һәм алар нәрсәне аңлады? Все бетте, үлеп булмаячак. Үлеп булмаячак. Шуңа күрә, если бы кто-то мог умереть от скорби и печали, то обладатели ада умерли бы от печали. Шуңа күрә бу Тирмизи риваятында килә. Һәм гомумән менә монда ничек әйтергә? Менә бу дөньяда үлем бар. Һәм үлем дигәч, бөтен кеше үлемнән курка. Шулай бит инде. Бөтен кеше. Беркемнең дә үләсе килми. Беркемнең дә үләсе килми. Һәм ул табигый, Аллаһ безгә куйган сыйфат. Шулай бит. Ну бар кайбер Алла сакласын инде үзләренә кул салучылар, үлемне ашыктырырга теләүчеләр, беренчедән алар аны ашыктыра алмый барыбер. Ул үзенә үзе кул салмаса да үлгән булыр, аның ризыгы беткән чөнки, ләкин алар белмиләр, ни өчен? Алар белмиләр, чөнки ул үлемнән соң аларга тагын да зур. Кеше бит рәхәттән үлми, үзенә үзе кул салмый. Шулай бит инде. Кеше нишләргә белмәгәннән, түзәсе килмәгәннән шулай эшли, ләкин ул белми, үзенә үзе кул салганнан соң аңа тагын да куркынычрак булачак дигәндә газап. Чөнки хадислар бик күп үзенә кул салган өчен. Ләкин менә монда бер хикмәт бар. Үлем турында ишетәсе килми, үлемне беләсе килми. Үлем турында хәтта сөйләсәң дә, беркемнең дә тыңлыйсы да килми. Шуңа күрә Аллаһ Таала Җомга сүрәсендә нәрсә ди? Әл-мәуту аллази тафирруна минху ди. Үлем дигәч сез нәфрәтләнәсез, сез качасыз аннан ди. Беркемнең дә менә мәсәлән анда кафеларга барып, кызлар килегез әле әйдә. Бүген кич белә сөйләшеп утырыйк әле. Нәрсә сөйләшәбез? Үлем турында сөйләшәбез әле. Беркем дә килми. Килми, ну, берәр анда башка бер сөйләшсәләр инде, мин аңлыйм. Или җегетләр анда, егетләр килегез әле. Мин сезгә бүген үлем турында сөйлим әле. О, юк, рәхмәт. Бигрәк тә җаһилләрнең киләсе килми. Һәм дә карагыз. Үлемне суйдылар. Һәм шушы үлемне суйгач, үлемне үтергәч, үлем юк бит инде бүтән. Кемдер бу страшный, кем өчендер бу страшный кайгы. Кемгә? Кемдер үзенең бер кашан да үлмәячәген белгәннән соң бик каты кайгыга чума. Карагыз, шулаймы? Менә хәзер эзлиләр, ничек әле, лекарство от смерти эзлиләр. Эликсир вечной молодости, вечной жизни эзлиләр. Хәзер наука таба икән, нинди шатлык булачак, беркем дә үлми башлый. Әйбәт бит инде. Сез уйлап карагыз, кыямәт көнендә кемдер үлемнең үтерелгәнен күреп бик каты кайгыга чумачак. Ни өчен? Чөнки ул аңлый, что ул үлә алмаячак бер кашан да. Кемнәргә кагыла бу сүз? Җәһәннәм әһелләренә. Бик каты үлем сорыячаклар. Бик каты ялварачаклар, Раббым үтер мине дип. Ләкин бетте бит, үлем бит юк, термина нет. В природе не будет смерти. Все. Аллаһ Тәгалә отменил смерть. Шуңа күрә нәрсә ди Аллаһ? Бөтен яктан килә газап, ләкин алар үлә алмыйлар ди. Тирдә түгел, үледә түгел. Шуңа күрә монда инде
Менә бу хәлләр турында без уйланырга тиеш. Ярар, икенче дәрескә дәвам итәрбез. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.